हेलो मित्रों, तमने खबर है कि रेवन्यू तलाटी माटे आपणी चेनल पर विडियो चालू थई गया है। तो आज मित्रों आपणे रेवन्यू तलाटी माटे स्पेशल 60 MCQ जनरल नॉलेज जीके ना आपणे भणीशुं मित्रों, जे तमारी रेवन्यू तलाटीना अंदर मित्रों जीके 100% पूछाशे। तो सौप्रथम जाणी लो कि जीके ना अंदर कया कया टॉपिक आवी शके छे। तो जीके ना अंदर आवशे मित्रों बंधारण आवशे, जाहेर वहीवट आवी जशे, अर्थशास्त्र आवी जशे, इतिहास, भूगोळ, पर्यावरण अने विज्ञान अने टेक्नोलॉजी, आ बधा जे टॉपिको है मित्रों ए तमारा रेवन्यू तलाटीना अभ्यासक्रमना अंदर आपेला छे अने दरेक टॉपिकना मित्रों जीकेना प्रश्नो आपणे आवी रीते लावता रहेशो रेवन्यू तलाटी माटे। एटले तमने घणो बधो फायदो अपावशे मित्रों आपणी आ चेनल तमारी रेवन्यू तलाटीनी परीक्षाना अंदर, एटला माटे जोडायेला रहेजो एंड सुधी। तो आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, एटले चेनल उपर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। हवे तमारा माटे मित्रों महत्वनी बाबत ए छे के रेवन्यू तलाटी माटे आपणे अगाऊ आना पहला 6 विडियो बनायेला छे, जे अभ्यासक्रमने ध्यानमां राखीने बनाववामां आवेला छे। ना जोया होय तो चेनल पर जईने जोई लेजो। स्पेशल आखुं प्लेलिस्ट बनाव्युं छे मित्रों, ए प्लेलिस्ट तमे पण जोजो, तमारा मित्रोने शेर करजो अथवा आ विडियोने डिस्क्रिप्शन अंदर ए आखुं प्लेलिस्ट आपी दे। तो चालो मित्रों आपणे रेवन्यू तलाटी माटे स्पेशल 60 MCQ जनरल नॉलेज जीके ना आज आपणे सारी रीते भणीए। हवे पहला नंबरनो प्रश्न समझिए कि धरतीना चित्रकार तरीके कोण ओळखाय छे। तो खोड़ीदास परमार जे छे मित्रों ए धरतीना चित्रकार तरीके ओळखाय छे। तो जो मित्रों आ तमने लागशे बेसिक प्रश्नों, तमने एवुं पण लागशे कि घणा प्रश्नों नवा छे पण जीके ना अंदर आ लेवल उपर पूछाशे, एटले विडियोने एंड सुधी जोजो। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझिए कि आईना महल कोणे बनाव्यो हतो। तो रामसिंह मालमे मित्रों तमने खबर छे कि आईना महल बनावेलो छे, बरोबर, रामसिंह मालम। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझिए कि प्रभाशंकर सोमपुरा कई कला साथे संकळायेला छे। तो स्थपति कला, याद रखी लेजो, मंदिरोनी कोतरणी काम, आ ते नक्शी काम बनाववाना अंदर मित्रों आ प्रभाशंकर सोमपुरा आ कला साथे संकळायेला छे, बरोबर, स्थपति छे मंदिरोना। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समझिए कि चकोर तरीके कोण ओळखाय छे। तो चकोर तरीके मित्रों बंसीलाल वर्मा ओळखाय छे अने बंसीलाल वर्मा एक मित्रों चित्रकार हता। आटલું याद रखजो ने। आ जे बधा प्रश्नों छे मित्रों ए वारसाना प्रश्नों छे। वारसो तमारी रेवन्यू तलाटीना अंदर 100% पूछाशे, एटले वारसाना, इतिहासना, भूगोळना, विज्ञानना, पर्यावरणना दरेक प्रश्नोनुं समन्वय छे मित्रों। एटले आ विडियो तमे जोजो अने विडियो गमतो होय तो लाइक, शेर, कॉमेंट करजो। चेनल उपर नवा हो तो चेनलने पण सब्सक्राइब करी देजो। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि दर्पण संस्थानी स्थापना कोणे करी हती। तो मृणालिनी साराभाईए मित्रों दर्पण संस्थानी स्थापना करेली छे। हवे छठा नंबरनो प्रश्न समझिए कि मृणालिनी साराभाई कया नृत्य साथे संकळायेला हता। तो मृणालिनी साराभाई जे छे मित्रों ए कथकली अने भरतनाट्यम आ बंने नृत्य साथे संकळायेला हता, बरोबर, कथकली अने भरतनाट्यम साथे। हवे सातमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि मल्लिका साराभाई कया नृत्य साथे संकळायेला छे। तो कथक नृत्य साथे संकळायेला छे मल्लिका साराभाई। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि थोड़ा आंसू थोड़ा फूल कोनी आत्मकथा छे। तो जयशंकर सुंदरीनी मित्रों आ आत्मकथा छे, थोड़ा आंसू थोड़ा फूल। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न अने महत्वनो प्रश्न छे कि बैजू बावरा, याद रखजो, बैजू बावरानुं मूळ नाम जणावो। तो वैजनाथ मिश्रा मित्रों एमनुं मूळ नाम हतुं, बरोबर, बैजू बावरानुं मूळ नाम शुं हतुं? वैजनाथ मिश्रा। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न अने ए पण बहु महत्वनो प्रश्न छे कि ओकदेशा, याद रखजो, ओकदेशा ग्रंथ कोना द्वारा लखवामां आव्यो हतो। तो बैजू बावरा द्वारा मित्रों ओकदेशा ग्रंथ रचवामां आव्यो हतो, लखवामां आव्यो हतो, बरोबर, बैजू बावरा द्वारा। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए कि गुजरातनी कोयल तरीके कोण ओळखाय छे। तो दिवाळीबेन भील जे छे मित्रों गुजरातनी कोयल तरीके ओळखाय छे। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि कागबापू तरीके कोण ओळखाय छे। तो दुलाभाया काग जे छे मित्रों कागबापू तरीके ओळखाय छे। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि कापड़ी संप्रदायनी स्थापना कोणे करी। तो दादा मेकरण जे छे मित्रों एमणे कापड़ी संप्रदायनी स्थापना करेली छे अने घणी बधी परीक्षाना अंदर आ प्रश्न पूछायेलो छे। हवे 14मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि सहजानंद स्वामीनो जन्म क्या थयो हतो। तो अयोध्याना छपैया गामना अंदर सहजानंद स्वामीनो जन्म थयो हतो, बरोबर, अयोध्याना छपैया गाममां।
હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સહજાનંદ સ્વામી ગુજરાતના કયા ગામે આવેલા હતા? તો સહજાનંદ સ્વામી જે છે મિત્રો એ ગુજરાતના લોજ ગામે આવ્યા હતા. કયા ગામે? લોજ ગામે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વચનામૃત અને શિક્ષાપત્રી કોના દ્વારા લખવામાં આવેલી છે? તો સહજાનંદ સ્વામીના દ્વારા મિત્રો આ વચનામૃત અને શિક્ષાપત્રી લખવામાં આવેલી છે. તો જો મિત્રો હજુ આપણે 60 પ્રશ્નો ભણવાના છીએ. હાલ આપણે 16 પ્રશ્નો જોયા, જે બધા મિત્રો પ્રશ્નો મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરોબર, જે અગાઉની કોઈને કોઈ પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલા છે અને તમારી આ રેવન્યુ તલાટીની એક્ઝામના અંદર પૂછાવાની સંભાવના રહેલી છે. જીકે મિત્રો આ લેવલનું જ પૂછાશે, બરોબર. કદાચ તમારે મિત્રો બીજા પણ વિડીયો જોવા હોય તો હું તમારા માટે જીકેના મૂકતો રહે ટેલિગ્રામ ચેનલના અંદર, બરોબર. તો હવે મહત્ત્વની બાબત એ છે મિત્રો કે આ પ્રકારના વિડીયો બનાવવાના અંદર ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે, એટલે ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો. અને અગાઉ મેં મિત્રો રેવન્યુ તલાટી માટે 6 વિડીયો બનાવેલા છે, બરોબર, એ જોઈ લેજો મિત્રો, ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. જે 100 પ્રશ્નોના છે મિત્રો, એ જોજો, તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો મોરબીના ટંકારાના અંદર મિત્રો સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ થયો હતો. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે આર્ય સમાજની સ્થાપના કોણે કરેલી છે? તો સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી છે અને સાલ હતી મિત્રો 1875માં કરી હતી. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સત્યાર્થ પ્રકાશ પુસ્તક કોના દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું? તો સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના દ્વારા મિત્રો સત્યાર્થ પ્રકાશ પુસ્તક લખવામાં આવેલું છે, બરોબર. આ જો આ જે બધા પ્રશ્નો છે ને મિત્રો તમને લાગતા હશે થોડા સિમ્પલ, પણ પરીક્ષાના અંદર હમણાંથી આવું જ બધું પૂછાતું હોય છે. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શ્રીમદ રામચંદ્રનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો મોરબીના વવાણિયા ગામના અંદર મિત્રો શ્રીમદ રામચંદ્રનો જન્મ થયો હતો, બરોબર, મોરબીના વવાણિયા ગામમાં. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મોક્ષમાળા ગ્રંથની રચના કોણે કરેલી છે? તો શ્રીમદ રામચંદ્રએ મિત્રો આ મોક્ષમાળા ગ્રંથની રચના કરેલી છે. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શ્રીમદ રામચંદ્રને કયું બિરુદ મળેલું છે? તો સાક્ષાત સરસ્વતીનું મિત્રો બિરુદ મળેલું છે શ્રીમદ રામચંદ્રને, બરોબર, સાક્ષાત સરસ્વતીનું. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મહાગુજરાત જનતા પરિષદની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકે મિત્રો મહાગુજરાત જનતા પરિષદની સ્થાપના કરેલી છે અને આ પ્રશ્ન ઘણીવાર જીકે થ્રુ અથવા ઇતિહાસના અંદર પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકનો આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે? તો નૈનપુરના અંદર આવેલો છે મિત્રો આ ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકનો આશ્રમ, બરોબર, નૈનપુર. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા કોણ છે? તો મોતીભાઈ અમીન જે છે મિત્રો એ પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા કહેવાય છે, બરોબર, મોતીભાઈ અમીન. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઠક્કર બાપાનું પૂરું નામ જણાવો. આ પણ ઘણીવાર પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલું કે ઠક્કર બાપાનું પૂરું નામ જણાવો. તો અમૃતલાલ વિઠ્ઠલદાસ ઠક્કર એમ પૂરું એવું એમનું નામ છે. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કોણે કરેલી છે? તો ઠક્કર બાપાએ મિત્રો ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરેલી છે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે નીચે જોઈએ કે સરદાર પટેલનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો નડિયાદના કરમસદ ગામના અંદર મિત્રો સરદાર પટેલનો જન્મ થયેલો છે, બરોબર, યાદ રાખી લેજો. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના પ્રથમ નાયબ વડાપ્રધાન કોણ હતા? તો સરદાર પટેલ જે છે મિત્રો એ ભારતના પ્રથમ નાયબ વડાપ્રધાન રહેલા છે. તો તમને ખબર છે મિત્રો કે જીકેના અંદર સૌપ્રથમ કોણ હતા, સૌપ્રથમ મહિલા કોણ હતા, આવા જીકેના પ્રશ્નો હવે વધારે પૂછાતા હોય છે, બરોબર. આપણે આ સિરીઝ ચાલુ કરી છે મિત્રો, એના અંદર બધા જ પ્રશ્નો આવી જશે, બરોબર, એટલે એન્ડ સુધી જોડાયેલા રહેજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વેડશીનો વડલો તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો જુગતરામ દવે જે છે મિત્રો એ વેડશીનો વડલો તરીકે ઓળખાય છે, બરોબર. આ પણ ઘણીવાર પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ખજુરાહો મંદિર ક્યાં આવેલું છે? તો મધ્યપ્રદેશના અંદર આવેલું છે આ ખજુરાહો મંદિર. આ પણ ઘણીવાર પૂછાયેલો પ્રશ્ન. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે? તો K2 જે છે મિત્રો એ ભારતનું સૌથી ઊંચું શિખર છે, બરોબર, K2. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ખારદુંગલા ઘાટ ક્યાં આવેલો છે? તો લદ્દાખના અંદર આવેલો છે મિત્રો ખારદુંગલા ઘાટ, બરોબર, લદ્દાખ. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બેનીહાલ ઘાટ ક્યાં આવેલો છે? તો
બેનીહાલ ઘાટ જે છે મિત્રો એ જમ્મુ કાશ્મીરના અંદર આવેલો છે. તો જો જીકેના અંદર હવેથી મિત્રો મહત્વના ઘાટ પૂછાતા હોય છે, બરોબર. તે આ ઘાટ કઈ જગ્યા ઉપર આવેલો છે, વન લાઇનરના અંદર પણ પૂછાય છે અથવા જોડકા સ્વરૂપે પણ પૂછાતા હોય છે. એટલે તૈયારી આ લેવલની કરવી પડશે અને મહત્વના બધા જ પ્રશ્નો હું આ સિરીઝના અંદર લઈ લે મિત્રો, એટલે જોડાયેલા રહેજો. તો તમારા માટે મિત્રો મહત્વની બાબત એ છે, થોડી જાણી લેજો કે ટીચિંગ ગજઈ કરીને ટેલિગ્રામના અંદર આપણે ચેનલ બનાવી છે મિત્રો. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર એની લિંક આપી દે. સૌપ્રથમ તમે મને ફોલો કરી દો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું અને જે રેવન્યુ તલાટી માટે જે વિડીયો બનાવેલા છે મિત્રો એના લગતા જે વિડીયો છે એની લિંક એના અંદર મૂકી દે કે જેથી કરીને તમારી યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ ન કરવું પડે. એટલા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી દો. પછી એક બીજું આપણું એક એકાઉન્ટ છે મિત્રો ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, એજ્યુકેશન એકાઉન્ટ છે, બરોબર. સૌપ્રથમ તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને ફોલો કરી દો મિત્રો, કારણ કે એના અંદર સ્ટેટિક જીકેની ઘણી બધી રીલ્સો બનાવી છે મિત્રો, જે તમારી પરીક્ષાના અંદર 100% કામ આવશે. એ બધી રીલ્સ તમે જુઓ અને તમારા મિત્રોને શેર કરો. આના સિવાય હું મિત્રો એના અંદર જીકેના કન્ફ્યુઝન પોઈન્ટની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું, કરંટ અફેર્સના કન્ફ્યુઝન પોઈન્ટની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું, આવનારી ભરતીની પોસ્ટ પણ એના અંદર અપલોડ કરી દેતો હોઉં છું. એટલા માટે આપણું આ એજ્યુકેશન બંને જે આ ટેલિગ્રામ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ એની લિંક આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપી છે. બંને મિત્રો ફોલો કરી દો, તમને 100% કામ આવશે. મહત્ત્વની અપડેટ આના અંદર મળતી રહેશે. એટલા માટે ફોલો કરી દો અને તમારા મિત્રોને પણ કહેજો કે આને ફોલો કરે. અને હા, રેવન્યુ તલાટી માટે મિત્રો 6 વિડીયો બનાવેલા છે, એ જોજો, તમને ખૂબ કામ આવશે, બરોબર. જેવા કે ગુજરાતી ગ્રામર ઉપર બનાવેલા છે, જાહેર વહીવટ અને તમને ખબર છે બંધારણ ઉપર બનાવેલા છે, ઇતિહાસ ભૂગોળ વારસા ઉપર બનાવેલા છે, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી. તો એ બધા વિડીયો જોજો મિત્રો, તમને ઘણો બધો ફાયદો અપાવશે. અને તમારી એક્ઝામ તમને ખબર છે મિત્રો ઓગસ્ટ અથવા સપ્ટેમ્બરના અંદર 100% આવી જશે, બરોબર. હવે 2 મહિના વેધિંગ બાકી રહ્યા છે, તો મહેનત તૈયારી ચાલુ કરી દેજો રહી. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રોહતાંગ ઘાટ ક્યાં આવેલો છે. તો હિમાચલ પ્રદેશના અંદર મિત્રો આ રોહતાંગ ઘાટ આવેલો છે. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બોજબડીલા ઘાટ ક્યાં આવેલો છે. તો અરુણાચલ પ્રદેશના અંદર મિત્રો આ બોજબડીલા ઘાટ આવેલો છે. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નાથુલા ઘાટ ક્યાં આવેલો છે. તો સિક્કિમના અંદર આવેલો છે નાથુલા ઘાટ. તો જુઓ આ મહત્વના ઘાટ છે મિત્રો, ગોખી મારજો, તમારી પરીક્ષાના અંદર 100% પૂછાશે અને આવડી જશે તો તમને 1 માર્ક્સ રોકડો મળી જશે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જેલમ નદીનું પ્રાચીન નામ જણાવો. તો વિતસ્તા છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો, જેલમ નદીનું પ્રાચીન નામ છે વિતસ્તા. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બિયાસ નદીનું પ્રાચીન નામ જણાવો. તો વ્યાસ નદીનું પ્રાચીન નામ છે મિત્રો વ્યાસ છે. શું છે? વ્યાસ. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચિનાબ નદીનું પ્રાચીન નામ જણાવો. તો અસ્કિની. યાદ રાખી લેજો, આ પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે કે ચિનાબ નદીનું પ્રાચીન નામ જણાવો. તો અસ્કિની. તો જો નદીઓના પ્રાચીન નામ મિત્રો ગોખી મારજો, વન લાઇનરના અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે અથવા જોડકા સ્વરૂપે પણ પૂછાઈ શકે છે. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતનો સૌથી મોટો બંધ કયો છે. તો તહેરી બંધ જે છે મિત્રો એ ભારતનો સૌથી મોટો બંધ કહેવાય છે, બરોબર, તહેરી બંધ. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતનો સૌથી લાંબો બંધ કયો છે. તો હીરાકુંડ બંધ જે છે મિત્રો એ ભારતનો સૌથી લાંબો બંધ કહેવાય છે, બરોબર, હીરાકુંડ બંધ. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતનો સૌથી ઊંચો બંધ કયો છે. તો ભાખરા નાંગલ બંધ જે છે મિત્રો એ ભારતનો સૌથી ઊંચો બંધ કહેવાય છે. તો જો મિત્રો આ ભારતના અંદર આવેલા જે બંધ છે ને જીકેના મિત્રો આવા જ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, બરોબર. આમ લાગે છે તમને સિમ્પલ, બરોબર, પણ જ્યારે પરીક્ષાના અંદર પૂછાય ને એટલે તમને આવડતા નથી હોતા. એટલે આવા બધા પ્રશ્નોની જીકેના અંદર તૈયારી કરો કે જેથી કરીને તમને સારા એવા માર્ક્સ મળી જાય. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતનું પ્રથમ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયું છે. તો જીમ કોર્બેટ છે મિત્રો, ઘણી વાર આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો, તમે એક્ઝામ આપી હશે તમને આઈડિયા હશે. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ટાઈગર મેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે કોણ ઓળખાય છે. તો કૈલાસ સાંખલા જે છે મિત્રો એ ટાઈગર મેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે ઓળખાય છે, બરોબર, કૈલાસ સાંખલા. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બર્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે કોણ ઓળખાય છે. તો સલીમ અલી જે છે મિત્રો બર્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે ઓળખાય છે. અને આ બંને પ્રશ્નો છે ને ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલા છે મિત્રો.
હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દચીગામ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો જમ્મુ કાશ્મીરના અંદર મિત્રો આ દચીગામ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલું છે. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ખીરગંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો હિમાચલ પ્રદેશના અંદર આ ખીરગંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલું છે. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બાંધવગઢ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો મધ્યપ્રદેશના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ બાંધવગઢ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, બરોબર, મધ્યપ્રદેશ. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે તડોબા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો મહારાષ્ટ્રના અંદર આવેલું છે મિત્રો તડોબા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, બરોબર, ક્યાં આવેલું છે, મહારાષ્ટ્રમાં. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બુક્સા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો પશ્ચિમ બંગાળના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ બુક્સા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, બરોબર, પશ્ચિમ બંગાળ. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પેરિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો પેરિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવ્યું છે મિત્રો કેરળના અંદર. તો જુઓ મિત્રો જીકેના અંદર મિત્રો મહત્વના જે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે 100% પૂછાતા હોય છે અને આમાંથી આ જે આ પ્રશ્નો છે એના અંદરથી ઘણા બધા પૂછાયેલા છે મિત્રો. આ તડોબા પૂછાયેલું છે, દચીગામ પૂછાયેલું છે, બરોબર, પછી બાંધવગઢ, તમને ખબર છે પરીક્ષા આપી હશે, બરોબર, એટલે મહત્વના બધા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અહીંયા લઈ લીધા છે. તો જુઓ મિત્રો આ બધા પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગે છે જીકેના જનરલ નોલેજના કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. આ સિરીઝ ચાલુ રહેશે મિત્રો, હજુ ઘણા બધા આવશે મિત્રો રેવન્યુ તલાટી માટે વિડીયો, એટલે ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરીને રાખજો. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વેળાવદર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો ગુજરાતના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ વેળાવદર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, બરોબર, ગુજરાતમાં આવેલું છે. હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સુલતાનપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો હરિયાણાના અંદર આવેલું છે મિત્રો સુલતાનપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ અને મહત્વનો પ્રશ્ન છે, ઘણીવાર પૂછાયેલું કે કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો રાજસ્થાનના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હેલી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો ઉત્તરાખંડના અંદર આવેલું છે મિત્રો હેલી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. અને તમારા માટે મિત્રો પ્રશ્ન એક છે કે હેલી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનનું બીજું નામ જણાવો, તમને આવડતું હોય તો. આ પણ પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલું છે. હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બાંદીપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો કર્ણાટકના અંદર આવેલું છે મિત્રો બાંદીપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, બરોબર, કર્ણાટક. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દિબ્રુસાઈ કોવા, યાદ રાખજો દિબ્રુસાઈ કોવા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો આસામના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ દિબ્રુસાઈ કોવા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. તો જો મિત્રો આ મહત્વના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે, ગોખી મારજો. વન લાઇનરના અંદર અથવા જોડકાના અંદર 100% તમને પૂછાશે મિત્રો, તો તમને સારા એવા માર્ક્સ મળી જશે. વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોજો મિત્રો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો. હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગિંડી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો તમિલનાડુના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ ગિંડી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. હવે તમને ખબર છે મિત્રો કે રેવન્યુ તલાટી માટે જનરલ નોલેજ જીકેના આપણે 60 પ્રશ્નો ભણવાના હતા. તો 60મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે પાપીકોંડા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે. તો આંધ્રપ્રદેશના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ પાપીકોંડા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. તો જો મિત્રો આ 60 પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયો લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો, આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર એની લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર રેવન્યુ તલાટી માટે જે વિડીયો બનાવે છે એની લિંક પણ મૂકતો હોઉં છું, આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું, બરોબર, અને બીજી ઘણી બધી એજ્યુકેશનને લગતી અપડેટ એના અંદર મળી રહેશે. એટલા માટે મિત્રો જોઈન કરી દો અને ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. તો ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.